on the next chapter of their education. This convocation ceremony is a testament to their resilience, curiosity, and the unwavering support of their teachers and families. Let's take a moment to acknowledge the journey they have undertaken, the lessons they have learned, and the friendship they have made. Let's start the program with a prayer. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my Lord. In simplicity, charity, I follow. In simplicity, honesty, I follow. That follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my Lord. Good morning, one and all present here. Dear esteemed guests, respected teachers, proud parents, and most importantly, our bright and talented kindergarten graduates. On behalf of our Don Bosco LP School, it's my honor to welcome you all to this momentous occasion, that is Kindergarten Convocation Ceremony. Dear UKG budding blossoms, this day is totally devoted to you to acknowledge your first stage of educational journey. I extend my warmest congratulations to you, dear children. Parents for trusting upon us and admitting your children in this school. I extend my gratitude for your unwavering support and partnership. Reverend Dr. Joy Ullatil, in the name of whole Don Bosco Society, I accord a warm welcome to you, dear Father. It's my pleasure and privilege to welcome the chief guest of the day, Sister Rani Matthew Kannezhath from Salesian Sisters, Don Bosco College. Most cordial welcome to dear sister. Our special guest of the day is Mr. Joy Kutty sir, Assistant Manager of Don Bosco School, who agreed to do the honor of blessing us with his cheerful words. On behalf of each and everyone present here, I extend a heartfelt welcome, dear sir. His very presence is really motivating. In the name of all, I extend a cordial welcome to you, dear Vinish. She is so dear to our beloved ones. So with a cheerful heart, I welcome her to this program. My warmest welcome to you all, dear parents, for your relentless support and cooperation made this day possible. I welcome you all to this function. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായിരിക്കുന്ന ശ്രീ ജോയ് കുട്ടി സാർ, സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ താരാമ്മ, അധ്യാപകരെ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുകുട്ടികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രംഗത്തിന് സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ടാണ്. ഈ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ ഈ കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ എന്താ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് PhD ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുപ്പായം കിട്ടിയ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ പോകുമ്പോഴും PhD സമയത്ത് കിട്ടില്ല. ഇനി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആ ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ? ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് വളരെ മനോഹരമാണ്. ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പഠനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രാഥമിക, അതായത് 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ഇനി മുതൽ ഒരു 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് 3ാം ക്ലാസ് എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആരംഭം കുറിക്കുക. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.
സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടമാനമുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ഇനിയിപ്പോൾ 10 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലെത്തി, പിന്നെ +2, ഡിഗ്രി, PG അങ്ങനെ പോകണം. ഒരിടത്തും തോൽവി സംഭവിക്കാതെ ഈ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കയറട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആശംസ, ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയും പ്രാർത്ഥനയും. ഇന്ന് ഇവരെ വിജയിപ്പിച്ചു വിടുകയാണ്. കിൻഡർ ഗാർഡൻ അവരുടെ പഠനമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പഠിച്ചു. 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി തുടർന്ന് ഫോർമലായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും അവർ പൂർത്തിയാക്കി. ഇനി അടുത്ത വർഷം മുതൽ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ സിലബസും അതിനുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ്, ആ തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രാഥമിക തയ്യാറെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള അവർ പഠിച്ചു കയറട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ടല്ലേ. കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട്. ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പ് കൊണ്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് പിള്ളേർക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കാതെ പോലും ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോരുത്തരുടെ വാവളിപ്പിച്ച് വായിക്കാത്ത കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ കണ്ടു. അത്രമാത്രം കെയറാണ് ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും സന്തോഷവും അവർക്ക് ഭാവിയിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വിജയങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഇവരോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂട്ടുനിന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. Thank you very much. Reverend Sister Rani Matthew SDB here today. She is from Salesians of Don Bosco Sisters family and she holds the position of hostel warden in Don Bosco College, Angadikadavu. Now I invite Sister Rani Matthew formally inaugurate this wonderful event and share your valuable thoughts and vision to our little stars. ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ, സദസ്സിൽ ആഗതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, ടീച്ചേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വേദിയിലായിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയിൽ പങ്കെടുത്തത് അല്ലെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഈ LKG UKG കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം, നല്ല ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം ഇട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുങ്ങി, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ മക്കൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ മുതിർന്ന മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മകളെ അല്ലെ എൻ്റെ മകനെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആക്കണം, ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിച്ച് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവര് കരഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ മക്കളെ കാണാതെ മറഞ്ഞു നിന്ന് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമോ, ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നോക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആവലാതിയോടും വേവലാതിയോടും കൂടി ഇവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോയ നിങ്ങൾ ഇന്ന് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേടിയ അറിവിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഈ പ്രായത്തിലാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിലാണ് നമുക്കിവരെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാണ്. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളാണ് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ളത്. 100 കുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, മാതാപിതാക്കൾ എത്രമാത്രം മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം സ്നേഹമുള്ളവരായിട്ട് ആ മക്കൾ വളരുന്നുണ്ട്.
our little graduates. They are ready to take the next big step in their education journey. They are looking absolutely adorable in their caps and gowns. Now we will move on to the most awaited part of the day. I would like to invite the teachers, Mrs. Mary Kuti and Ms. Jisna, to join us on stage for the distribution of certificates. As I call out of each child's name, please come forward and receive the certificate. Congratulations.
ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ ഡോക്ടർ ജോയ് ഉള്ളാട്ടിൽ, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് താരമ്മ ടീച്ചർ, PTA പ്രസിഡന്റ് മേരികുട്ടി ടീച്ചർ, സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപിക സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയ 33 കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയാണ്, പേരൻസിനെയാണ്. ഈ കുഞ്ഞ് മക്കൾ, ഞാൻ അവരെ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. 33 മനോഹരങ്ങളായ സുന്ദരന്മാരായ ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് ഈ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവരെ അതിമനോഹരമായിട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളാണ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടും അതിലുപരി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ നിസ്സംഗമായ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചടങ്ങ് നടപ്പിലാക്കിയത്. കോൺവൊക്കേഷൻ എന്നാൽ അവാർഡ് ദാനം അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദാനം, ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണുള്ളത്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് 1982 ഇതുപോലെ 43 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി BA പാസ്സായപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോൺവൊക്കേഷൻ ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായില്ല. കാരണം അതിന് 1982 200 രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ 43 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 200 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തുകയാണ്. അപ്പോൾ മിക്ക പേരൻസും പറഞ്ഞു, മക്കളെ നിങ്ങളത് അതിൽ പങ്കെടുക്കണ്ട, ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കാശുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഭാരവാഹികളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഇതുപോലെ എന്റെ ബിരുദാനന്തര ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ കോൺവൊക്കേഷന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഇന്ന് നോക്കുക, എന്തുമാത്രം സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക്, പിഞ്ചോമനകൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതമാർഗ യാത്രയിൽ അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക്, പഠന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരുടെ ആദ്യ ദിശയാണ്, ട്രാക്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലാണ് ഈ മക്കൾ, ഈ 33 മക്കള്. അതായത് KG കിൻഡർഗാർട്ടൻ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി അടുത്ത വർഷം 2025 ജൂൺ മാസം 1-ാം തീയതി 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുത്തൻ പുസ്തകവും പുത്തൻ ഉടുപ്പും പുത്തൻ ചെരുപ്പും ബാഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ചരട് പട്ടം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. നിങ്ങൾ പിടിച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അവർ അനുസരിക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹവും സഹകരണവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ക്ഷണിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭാരത് നല്ലൊരു ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജോയി അച്ഛനും ജോയിക്കുട്ടി അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കൊക്കെ PhD പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് LKG UKG തലം തൊട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഡോൺ ബോസ്കോ മാനേജ്മെന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാദ്യമായിട്ട് ഡോൺ ബോസ്കോ ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ നേരുകയാണ്. പിഞ്ചുകുട്ടികൾ വളർന്ന് വലിയ നിലയിലെത്തുവാൻ എല്ലാവിധ അനുഭവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ശ്രീമതി മേരികുട്ടി ജോസ്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ ടീച്ചേഴ്സ്, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമല്ലേ? നിങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാവരും പ്രീ പ്രൈമറി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കോൺവൊക്കേഷനാണല്ലോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരുടെ അമ്മയും അച്ഛനും എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരും എല്ലാം ഇവിടെ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഇന്നത്തെ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഡോൺ ബോസ്കോ മാനേജറായ ഫാദർ ജോയി ഉള്ളാട്ടിനെ ഞങ്ങളോട് കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന റാണി മാത്യു സിസ്റ്ററിനും ഫാദറും പ്രിയപ്പെട്ട താര ടീച്ചറിനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ വളരെയധികം തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ചു വന്ന നിങ്ങളെല്ലാ പേരൻസിനോടും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.
Thank you.